ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸವಿತಾ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಸುಕಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30ಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. Till tomorrow morning 8 a.m. We will permit anyone who wants to desire to pay their respect in Bangalore at the residence will be allowed here. So morning at 8 o'clock the S.M. Krishna's body will be taken to Madhur, Somnalli in his own land. He will be there. And from 10:30 there will be a stop at Ramnagara, Shanpatna, and then at Madhur on the way. Then at till 10:30 we will reach to Madhur, that is Somnalli. From there we'll till 3 o'clock all of them will be allowed to have their darshan, and the family rituals will be conducted for 1 hour. Then 4 o'clock, the state honor will be conducted, and his last rites will be done. ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನಟಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಟಿಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Has occupied so many important posts when he was the governor and also external affairs minister, and so many he has occupied. And if at all, if it is any Bangalore development is there because of S.M. Krishnaji personal efforts, Bangalore has become such a important development city. For that, everybody will remember S.M. Krishnaji. And again, I never expected that there were 92 years we lost such a great person. And our Sadananda Gowdaji also is here. He will also. I am deeply saddened by the passing away of veteran leader, a former Chief Minister of Karnataka, Shri S.M. Krishnaji. S.M. Krishnaji, as a member of Legislative Assembly, as a Speaker of the Assembly, as a Chief Minister of Karnataka State and Governor of Maharashtra, and former Minister, Central Union Minister, he has left a strong mark on every position he had held in his political career. He was a tallest politician, he was a gentleman politician who had a great track record, and his modern approach towards the development of the state and his modern approach to every sector of the state has been benefited during his tenure. We are really deeply saddened. It's a great loss not only for the people of Karnataka, for the entire country. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಾವು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. One of the greatest stalwart of Indian political scenario, that is S.M. Krishna, who held almost all the posts except the post of the Prime Minister. He was awarded with Padma Vibhushan also. And as far as Bangalore is concerned, his vision
that gave a new direction to the development of Bangalore. Today, it is one of the fastest growing city, Bangalore, which had minimum basic facilities before the incoming chief ministership of Chief Minister. I pray God, may his soul rest in peace. I pray that all the politicians across the country should follow the footsteps of Honorable S.M. Krishna. People of Karnataka, but also in India. And whenever I go abroad for investment pitching, I still get to hear a lot of his stories about how passionate he was about India's growth story as a Minister for External Affairs. And more importantly, what we see today, that is the brand Bengaluru, or the Bengaluru as the fourth largest IT cluster in the world. I think a lot of it has to do with the positioning, the narrative, the policies and schemes brought in by Mr. S.M. Krishna. So, and if you talk to the IT heads of Bangalore or of the country, everybody says he was just not the CM of Karnataka, but also the CEO for Karnataka. His progressive thinking in social sectors, balancing welfare with IT is extremely commendable. And I think he's left a great impact, a profound impact on the people of Karnataka and the people of India. And I think this is a loss that is irreplaceable. Indeed, a huge loss to us as a family and also for Karnataka state. His contribution to the state goes beyond his tenure as the Chief Minister. We all fondly remember his contribution. And he's someone who was not just respected in the state, but in the Indian political system and also in the world. His stature is something that we will certainly miss, and his loss is something that as family we certainly, it's a huge loss. He was very fond of cricket, he was very fond of sports. He shared many thoughts with you as well. Can you remember some of them? Can you collect them? I think his humility when you met him was something that we fondly remember. And like you said, his contribution to the state, not just in the infrastructure and in the IT sector that we all fondly remember, but also to the sport itself. And I think he's been someone who's, like I mentioned, very close and we fondly remember. There is a huge contribution which he played for the IT and BT sector. What do you connect, sir? No, I think I think Bengaluru to become a Silicon Valley and to put on the map itself is his contribution. So I'm sure that will always be remembered. Thank you. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಶೋಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಅವರ ಗೌರವ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10:15 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜನ, ಮದ್ದೂರು, ಮೈಸೂರವರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಆದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋರು ಇಚ್ಛೆಯವರು 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು, ಅಂತಿಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ.
ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದಣಿವರಿವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧ ಓದುಗ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಳೆದಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಎಸ್ಸಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮೇ 1, 1932ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ 1989ರಿಂದ 1993ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 1993ರಿಂದ 94ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ 1999ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2004ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ 2009ರಿಂದ 2012ರವರೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣರ ಆ 3 ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕರುನಾಡಿನ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 1999ರಿಂದ 2004ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಕೆ ಅನೇಕ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ನಗರದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಇದೇ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಂಕುರ ಹಾಕಿದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯೋಗ, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಮಠಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ, ಅನ್ನದಾಸೋಹದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂದು 2001ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯ ಸುಮಾರು 780 ಅಧಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕೀರ್ತಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ 2001ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಶಾನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಶಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ 1 ನಿಮಿಷ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಶಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಇಂದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ದಿವಸ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಇರೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ದುಃಖತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಸಿ ಸಕಲ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನೂರಾರಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್, ಶಿರಾ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಪ್ರಮುಖರು, ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಣಿವೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ 109 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡದೆ ಬಗರು ಹುಕ್ಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ತಂದು ಏಕಾಏಕಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ರೈತರು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ತೋವಿನಕೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲು ಎಬ್ಬಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರಿಂದ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ನಾವು ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಜಮೀನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4-5 ಮೂಟೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾನು BA ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಆದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ. ಇವತ್ತು 4-5 ಮೂಟೆ ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಈ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ, ಗ್ರಾಮ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು 29, 28, 30, 11 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಾಗ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಇಂಥ ಹಳೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು JCB ಏಕಾಏಕಿ JCBಗೆ ತುಂಬ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ ತೊಗರಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೂ ಗುಡ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕಿ ಟಾರ್ಪಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ AC ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಷ್ಟೇ, ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಬಲ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕುಮ್ಮತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು. ನಮಗೆ ಗುಡ್ಲು ಬಡವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತರಿಸ್ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಡೋ ಫೋಟೋದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಹುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇವರು ದನ ತಿಮ್ಮ ಹುಲ್ಲು ತಿಂಬ ಅಂದದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ತಿಂಬ ಅಂದದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗರಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬರಿಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದೇನಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂತ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 28, 29, 30 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈತರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿರೋದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಏನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರುಗಳು ಇದು ನಾವು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವೇಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಜಂತುಹುಳ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ 400 mg ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಂತುಹುಳು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ದ್ವಾರಣಕುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಹುಳು ನಿವಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಿಮ್ಮರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನ ದಯಮಾಡಿ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಥರ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಜೆ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಆಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ 400 mg ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸಬಹುದು. ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ, ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರ ತುಳಿಯುವುದರಿಂದ ಜಂತುಹುಳು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೌದೆ ಒಟ್ಟೋದು, ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ಗುದ್ಲಿಡೋದು, ಆರೆಕೋಲಿಡೋದು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಇಡೋದು, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಳ ಕಡಿಬೋದು, ಚೇಳು ಕಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾವು ಕಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪುಂಡ ಪೋಗ್ರಿ ಕಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಯಾರನ್ನ ಬರಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತು ಅಂತ ಬಂದಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ರಕ್ತದಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಸಿದ್ರ, ತುಂಬ ಜನ ಕಟ್ಸಿದ್ರ. ಬಳಸಲ್ಲ, ಬಳಸಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಎಲ್ಗಾನ ಹೋದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಿದಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಂತುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರಕ್ತಪುಷ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತಪುಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀರಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಂತುಹುಳು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂತುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷದ 2 ಬಾರಿ ಜಂತು ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಸಿ ಊಟ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಬಿಸಿ ಊಟ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 20 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ 18 20 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಊಟ, ತರಕಾರಿ ಊಟ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಉಳ್ಳ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ತವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಮೇತ ಖನಿಜಾಂಶ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುರಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರನ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ರಕ್ತಹೀನತೆ 10 ಕಾರಣ ಆಗೋ ಜಂತುಗಳು ಒಂದು ಕಾರಣ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನಿಮಿಕ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂತುಗಳು ಒಂದು ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಂತುಗಳು ಹೋಗಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸರಿ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಚಪ್ಪರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಪ್ಪರಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯ ಸಮೇತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮೇತ 6 ತಿಂಗಳು ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಬೆಂಡಜೋಲ್ 400 mg ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಣಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಗೌರಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜು, ಕೋದಂಡರಾಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಂಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು
ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭರವಸೆ.